السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر احمد رامیا ابو عبداللہ ہے اور میں قرآن میں اور حدیث اور سنت میں کوالیفائڈ ہوں فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی۔ یہ ایک میں نے ٹاپک شروع کیا تھا، ریزریکشن۔ ریزریکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی۔ تو یہ دوسری ویڈیو ہے اس کی۔ تو سورہ بقرہ 260 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب کہا ابراہیم نے، اے میرے رب دکھا کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ کہا کیا تمہارا ایمان نہیں؟ کہا کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے۔ کہا اچھا تو لو 4 پرندے، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو اور پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر پکارو انہیں، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ سورہ انعام 6 نمبر سورہ کی 29ویں آیت میں فرمایا، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ زندگی مگر دنیاوی زندگی، اور ہم ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو اگلی آیت ہے 30 نمبر میں فرمایا، اور تم دیکھو گے جب کھڑے کیے جائیں گے یہ اپنے رب کے سامنے، کہے گا کیا نہیں ہے یہ حق، یعنی حقیقت، پھر کہیں گے بالکل قسم ہمارے رب کی۔ کہا اللہ نے، سو عذاب کا مزہ چکھو اس سبب سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اگلی کنٹینیوس آیت سورہ نام کی 31، بے شک خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا اللہ سے ملاقات کو، حتیٰ کہ جب آ پہنچے گی ان پر وہ گھڑی اچانک، تو کہیں گے وہ ہائے افسوس، ہم سے کیسی کوتاہی ہو گئی اس میں، اور وہ اٹھائے جائیں گے، اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ، اپنی گناہوں کا اپنی پیٹھوں پر۔ اللہ کیا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگلی آیت کنٹینیوس 32 نمبر، اور نہیں ہے زندگی دنیا کی مگر کھیل تماشا، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر 36 نمبر آیت میں فرمایا، بے شک لبیک وہ لوگ کہتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کرے گا اور پھر اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ سورہ اعراف ہے 7 نمبر سورت، اس کی 57 آیت میں فرمایا، اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دے کر اپنی رحمت کے آگے آگے، حتیٰ کہ جب اٹھا لیتی ہیں بوجھل بادلوں کو تو ہم ہانک دیتے ہیں ان کو مردہ زمین کی طرف، پھر برساتے ہیں ہم وہاں پانی، پھر نکالتے ہیں ہم اس پانی سے ہر طرح کی پیداوار ثمرات، اس طرح ہم مردوں کو نکالیں گے قبروں سے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ سورہ ہود 11 نمبر سورہ ہے، 7 نمبر آیت کا جز ہے، اور اگر تم کہتے ہو کہ یقیناً تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے مرنے کے بعد، تو فوراً کہتے ہیں کافر لوگ نہیں ہیں مگر یہ ایک جادو، کھلا سحر، عربی میں سحر، کھلا جادو۔ سورہ ہود کی 8 نمبر اگلی آیت ہے، اور اگر ہم ٹال دیتے ہیں ان سے عذاب ایک مقررہ مدت تک، تو کہتے ہیں کہ کس چیز نے روکا اسے۔ سورہ رات 13 نمبر سورت کی 5 نمبر آیت میں فرمایا، اور اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل ان کی بات ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے نئے سرے سے؟ یہی لوگ کافر ہیں اپنے رب کے ساتھ، اور یہی لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں میں توق ہے، یہ لوگ جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ نحل 16 نمبر 38 نمبر آیت میں فرمایا، اور قسم کھاتے ہیں اللہ کی شدید قسم کہ نہیں دوبارہ پیدا کرے گا اللہ مرنے کے بعد، بلکہ یہ وعدہ ہے اس کا، اللہ کہتا ہے یہ وعدہ ہے اس کا اللہ کا جو اس کا حق ہے، اور لیکن اکثر انسان نہیں جانتے۔ 39 نمبر اگلی کنٹینیوس آئے، اس لیے کہ کھول دے ان کے سامنے وہ جس میں اختلاف کرتے تھے، اور جان لیں کافر کہ یقیناً وہی جھوٹے تھے۔
40 नंबर आयत, बेशक हमारा कहना किसी चीज़ का, ये सूरह नहल है, बेशक हमारा कहना किसी चीज़ को जब हम इरादा करते हैं तो कहते हैं कि कुन फयकून, हो जा, और वो हो जाती है। अगली आयत है, सूरत है इसरा, जिसको बनी इसराइल भी कहते हैं, 17 नंबर, उसकी 49 आयत में फरमाया, और कहते हैं जब हम हड्डियां हो जाएंगे और खाक, तो हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे पैदा करके नए सिरे से। तो 50 नंबर अगली आयत में अल्लाह फरमाता है, कहो हो जाओ तुम पत्थर या लोहा। फिर 51 में फरमाया, या कोई और मखलूक जो ज़्यादा मुश्किल हो तुम्हारे जहन में, तो फिर भी ये कहेंगे कि हमें कौन दोबारा जिंदा करेगा। कहो वही जिसने पैदा किया तुम्हें पहली बार। तो ये सर हिलाकर तुम्हारे सामने, अपने सर हिलाकर तुम्हारे सामने कहेंगे कि कब होगा ये। कहो मुमकिन है कि जल्दी हो। अगली कंटिन्यूस आयत है 52, जिस दिन तुम्हें बुलाएगा वो, तो तुम उसके बुलावे पर उसकी हमद करते हुए, तारीफ करते हुए आओगे, और गुमान करो कि नहीं रहे हम मगर थोड़ी देर, यानी दुनिया में। 98 सूरह असरा की चल रही है। ये सज़ा है उनकी इस बना पर कि उन्होंने कुफ्र किया हमारी आयत का, और कहा कि जब हम हड्डियां हो जाएंगे और खाक, तो कैसे दोबारा उठाए जाएंगे नए सिरे से। अगली आयत 99 सूरह असरा की, क्या कभी तुमने गौर किया कि बिलाशुबा अल्लाह ही पैदा करता है आसमानों और ज़मीन को, वो कादर है इस बात पर भी कि पैदा करे उसकी मिसाल, यानी दोबारा, लेकिन मुकर्रर कर रखी है उसने उनकी एक मुद्दत, जिसमें कोई शक नहीं, मगर इनकार किया जालिमा कि वो कुफ्र करेंगे। अब सूरह मरियम है 19 नंबर आयत की 66 नंबर सूरह में फरमाया, 19 नंबर मरियम सूरत की 36 आयत में फरमाया, और इंसान कहता है कि क्या जब मैं मर जाऊंगा तो फिर निकाला जाऊंगा जिंदा करके। अगली आयत 67, क्या नहीं याद इंसान को कि यकीनन हमने ही पैदा किया उसको इससे पहले भी, कि जब वो कुछ भी नहीं था। सूरह मोमिनून 23 नंबर सूरत की 82 नंबर आयत, कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या दोबारा जिंदा किए जाएंगे। कंटीन्यूस अगली आयत है 83 नंबर, यकीनन ये वादा हमसे और हमारे आबाओ अजदाद से भी किया गया था इससे पहले, नहीं है मगर कहानियां पहले लोगों की। 84 नंबर का अगली आयत, कहो किसकी ये ज़मीन और जो इसमें है, अगर तुम इल्म रखते हो। अगली आयत 85, सो ज़रूर कहेंगे अल्लाह की। कहो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते। अगली आयत है 25 नंबर सूरह 25 नंबर फुरकान 40 नंबर आयत में फरमाया, फिर कहा उन्होंने नहीं देखा ये हाल, बल्कि ये लोग दोबारा उठाए जाने की तवक्को नहीं रखते। अगली सूरत है अन-नमल 27 नंबर सूरत की 65 नंबर आयत में फरमाया, कहो नहीं जानता जो आसमानों और ज़मीन में है गैब को मासवाए अल्लाह के, और नहीं जानते ये भी कि कब दोबारा उठाए जाएंगे। अगली कंटिन्यूस 66 नंबर अन-नमल की आयत है, बल्कि उनका इल्म तो थक कर रह गया आखिरत के बारे में, बल्कि वो तो इसके बारे में शक में हैं, बल्कि वो तो इससे अंधे बने हुए हैं, अंधे। 67 नंबर आयत में फरमाया, और कहते हैं ये लोग जो काफिर हैं कि जब हम मिट्टी हो जाएंगे और हमारे बाओ-अजदाद भी, तो क्या वाकई हमें निकाला जाएगा। 28 नंबर अगली आयत में फरमाया, बिलाशुबा ऐसा ही वादा हमारे बुजुर्गों से भी किया गया था इससे पहले, नहीं है मगर ये बातें पहले लोगों की। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें हम देख रहे हैं कि रिपीट कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, रिपीट कर रहे हैं मतलब का फोर्स कर रहे हैं, एम्फेसिस दे रहे हैं, मतलब ना कि ये होगा। तो लोगों की बातों जो हैं वो भी बता रहे हैं कि लोग काफिर कहेंगे क्या वाकई नहीं। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।